नमस्कार सबैजनालाई म दीक्षा पौडेल म हजुरका बालबालिकाहरूलाई कक्षा 6 को विज्ञान विषय अध्यापन गराउने क्रममा छु र आजको कक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि I would like to request our dear students to have study materials in front of you so that you would get to note the important points which I am going to say you or show you through the slide or make you understand on the board. So let's start our class by the date, and today's date is 2077-02-14. अब यो कुरा पनि हजुरहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, धेरैले डेट पनि बिर्सिनु भएको होला. And today's day is Wednesday and we are in class 6 and आजको हाम्रो सब्जेक्ट के होला त? सब्जेक्ट is science. Well, dear students, in our last class, in which unit we were? We were on the unit that is unit 1 and the unit's name is measurement, जसलाई हामीले नाप भनेर पनि बुझ्ने गर्दछौं, सिक्ने गर्दछौं. त्यसैगरी अब हामीले आजको टपिक मैले बोर्डमा लेख्न गइरहेकी छु र हजुरहरूले पनि म सँगसँगै राम्रो ह्यान्डराइटिङमा लेख्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै मैले आजको हाम्रो च्याप्टर्स नेम बोर्डमा लेख्न गइरहेकी छु. So let's write with me. Here our chapter's name is measurement, जसलाई हामीले नाप पनि भन्ने गर्दछौं. And in last class, what had we learned in last class? So let's summarize some of them. I am going to show you by writing on the board. हजुरहरूले पनि लेखेर पहिलाको क्लासमा के सिक्नु भएको थियो भन्ने कुरा हजुरहरूले पनि रिभाइज गर्नु होला. र पहिला लास्ट क्लासमा हामीले के सिकेका थियौं त? अबाउट मेजरमेन्ट. मेजरमेन्टका बारेमा सिकेका थियौं र त्यसैगरी हामीले के सिकेका थियौं त? इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट. First of all, we discussed about the introduction part of the measurement, and after that we learned about the importance of the measurement. Similarly, after learning the importance, we learned about the comparison of the traditional system of the measurement with the basic systems of measurement which are applied in various countries of the world. And in third, we compared the traditional system with basic systems. मैले हजुरहरूलाई यो बेसिक सिस्टम सिकाउँदाखेरि मैले हजुरहरूलाई आफ्नो साथीहरूलाई सम्झिनु होला भनेको थिएँ. Well, in bench how many students do you sit? Obviously the 4 students. And how many types of basic systems of measurement are there? There are 4 different types of basic systems of measurement. They are, म सँगसँगै भन्नुस् है त हजुरहरूले पनि. तिनीहरू थिए CGS, MKS, FPS and SI system. And among these 4 types of the system, which was the leader? Obviously the leader was the SI system. And in CGS system, the unit of length was measured in centimeter, the unit of mass was measured in gram, and the unit of time is measured in second. अब यहाँ कस्ता खालका क्वान्टिटिजहरु इन्भल्भ भए त? I am showing you here. Centimeter is the unit of the physical quantity length. Similarly, gram is the unit of the physical quantity
mass. And the last one is second, which refers to the unit of the quantity, that is time. So त्यस कारणले हाम्रो कक्षा 6 मा in grade 6 especially the physical quantities length, mass and time are focused here. And so SI system को importance पनि सिकेका थियौं, and similarly the units which are used in SI system are called the SI units, र त्यो units हरुको types हरु पनि सिकेका थियौं. They were fundamental units and derived units, र केही derived units हरु मैले हजुरलाई पनि सिकाएकी थिए, like the unit of the area. Unit of area के हो त? Meter square. And what is the unit of the volume? The unit of the volume is meter cube. Area को unit के थियो त? Unit of area meter square. And unit of volume के निकाल्न सिकेका थियौं हामीले? Meter cube. So these are the derived unit. यति कुराहरु हामीले लास्ट क्लासमा सिकेका थियौं, र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ physical quantities. Well, class 6 ma only length, mass and time are involved, but I would like to provide you the next topic too, that's temperature. ल अब मैले आजको टपिक लेख्न गइरहेकी छु, so let's write with me here. Physical quantities भनेर लेख्नु होला है हजुरहरुले पनि. Physical quantities. अब यो physical quantities मा मैले हजुरहरुलाई पहिले पनि भनिसकेकी छु के टपिक्सहरु पढ्दै छौं हामीले यसमा. They are length, mass, time and temperature. And among these 4 topics, I have divided these topics for the 2 classes. Today we will learn mass and length, and the time and temperature is allocated for the next class or the next meet. So at first we are learning the mass. So I am writing here our next subtopic, that is mass, जसलाई हामीले नेपालीमा पिण्ड भनेर पनि बुझ्ने गर्दछौं अथवा सिक्ने गर्दछौं. अब यो मास भन्ने कुरा हजुरहरुले पहिला क्लास 4 अथवा 5 मा पनि पढिसक्नु भएको छ. This might not be new to you, so I am going to show you some example. Let's see here. मेरो हातमा के छ? Can you see what I have in my hand? Yes, your assumption is correct. This is chalk. अब यो कस्तो खालको matter हो त? Can you identify the type of the matter which I am going to show you? Yes, this is solid matter. हजुरहरुले assumption गर्नु भएको, सोच्नु भएको कुरा सही छ. This is solid matter. And say me the color of the object which I am showing to you. This is of white color. यो पनि हजुरहरुले सही जवाब दिइसक्नु भएको छ. So compare the size of these 2 chalk. मेरो यो हातमा भएको चक चाहिँ नि सानो छ, र मैले यता देखाइरहेको चक चाहिँ नि के छ त? ठूलो छ. यस्तो किन भयो होला त? It all happened due to the presence of the matter contained in these 2 chalks. The quantity of the matter contained in this chalk is less, whereas the quantity of the matter contained in this bigger chalk is more. As we know that matter is all related to the mass, so the mass of this small chalk is less and the mass of this bigger chalk is more. यसरी हामीहरुले कुन चाहिँ चक लाइटर छ कि हेभियर छ भन्ने कुरा पनि हामीहरुले यसलाई हेरेर अथवा उचालेर थाहा पाउन सक्दछौं. You can compare the objects which are in your surrounding and identify them whether which one is lighter and which one is heavier.
Okay, this is lighter, this is heavier, it contains less amount of matter in it and it contains more amount of matter in it. यो एउटा एक्जाम्पल भयो हजुरहरुको लागि र त्यो भन्दा अगाडि मैले हजुरहरुलाई आजको यो क्लासमा के कुरा सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा लर्निङ अचिभमेन्ट अफ द डे को रूपमा हजुरहरुलाई स्लाइड मार्फत देखाउन गइरहेकी छु. सो लेट्स ह्याभ अ लुक टुवर्ड्स द स्लाइड. Well, our topic was physical quantities, mass and length. You might not get more time to copy them. You can have a screenshot too if you are watching it on mobile, and you will be able to define mass and length, know the measuring instruments used to measure them, write the unit of mass and length, and similarly you will also be able to solve the conversion numericals and problems. यति कुराहरु हजुरहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ. आज हजुरहरुले सिक्नुहुनेछ at the end of this class. I have especially focused upon mass and length. Okay, now let's have attention towards the board. अब चकको एक्सपेरिमेन्ट गरिसक्यौं. अब फेरि मैले हजुरहरुलाई अर्को वस्तु देखाउन गइरहेकी छु. So can you see what object I have in my hand? अघिको जस्तै कम्प्यारिजन रूपमा त्यो चकको एक्जाम्पललाई रिमेम्बर गरेर हजुरहरुले आन्सर दिदै गर्नु होला है त. See, these both beakers are made up of same type of matter, that is glass. हो, हजुरहरुले बुझिसक्नुभयो यो दुईटै बिकर्सहरु कस्ता म्याटरले बनेका छन् त? ग्लासले. हजुरहरुले यसलाई फोड्दाखेरि कहिलेकाहीँ ग्लास फोड्छ. त्यो फोड्दाखेरि हजुरहरुले देख्नु भएको हुन्छ इट इज मेड अप अफ ग्लास म्याटर. एन्ड यदि यो ग्लास फुट्यो भने यो ग्लासबाट निस्केका जुन काँचहरु हुन्छन् यसबाट निस्केको काँच धेरै होला कि यसबाट निस्केको धेरै होला? Obviously its size is bigger and it contains more amount of glass matter than that of this beaker. So we can conclude that this beaker has more mass and this beaker has less mass, because the matter contained in this beaker is less and the matter contained in this beaker is more. Well, अब म्यामले मात्रै गर्नुभयो भनेर हजुरहरु स्याड हुनुहुन्छ होला. मैले हजुरहरुलाई अब म सँगसँगै गर्ने एक्टिभिटी, सो डु along with me. हजुरहरुसँग भएको मटेरियल मैले लिदै छु. You have got copy in your hand and you have got paper too, but I request you not to tear your copy. हजुरहरुले कपीको बीचमा भएको पान्नालाई पनि यसरी हजुरहरुले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ. Well, in one of my hand I have got paper. यो पेपर लाइटर होला कि यो कपी लाइटर होला त? Obviously हामीले यो पेपर उठाउने क्रममा हामी एकदमै इजी फिल गर्छौं because it contains less amount of matter in it, so it is lighter. अब भन्नुस् त यसको मास धेरै छ कि कम छ? Its mass is less. And similarly this copy is made up of different papers. यस्तो पेपरहरु धेरै छन् यो कपीमा, so the matter content is more in this copy. त्यही भएर कसको मास बढी भयो त? कपीको मास बढी भयो and पेपरको मास के भयो त? कम भयो, because it is just a single sheet of paper. I gave you the examples relating to the solid matters, and now let's move towards the liquid matter. Mass चाहिने matters-हरुसँग directly dependent भएका हुनाले they are directly related to the mass. As matter and mass are related to each other, we need to clear out of all types of the matter. So moving towards the liquid matter, I have got something for you. Can you see what is it? These are bottles of different size. And यसमा मैले के भरेको छु त? पानी, water. Yes, this water is a type of liquid matter and it also has mass and volume. हजुर, यसको पनि मास र भोल्युम हामीहरुले मेजर गर्न सक्छौं. अब यो जुन बोतल छ यसमा थोरै क्वान्टिटी अफ म्याटर छ, that is water, and this bottle contains
more amount of water as compared to this bottle. So कसको मास धेरै भयो त? हजुर, यो ठुलो बोतलको मास धेरै भयो र यो सानो बोतलको मास कम भयो। अब हजुरहरूले यसरी धेरै एक्टिभिटिजहरू आफ्नो डेली लाइफमा गर्न सक्नुहुन्छ। किताब मात्रै चाहिन्छ भन्ने छैन। You can relate all these things which are found in your surroundings, and if you relate the science with your daily life, and it would be very much interesting for you. The experience or the example which I am going to share you have also related in your daily life. Whenever you feel thirsty, what do? Usually in home we have glass, so we fill that glass with water to quench our thirst. जब त्यो ग्लास उठाउने क्रममा हजुरहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ त? हजुरहरूले इजी फिल गर्नुहुन्छ or हजुरहरूले डिफिकल्ट फिल गर्नुहुन्छ? That glass is small in size, so the matter contained in that glass is also less. Your small effort is enough to carry that glass of the water or pick that glass of the water. But can you imagine when you replace that glass with the bucket? हजुरहरूले के सोच्न सक्नुहुन्छ? यदि ग्लासको सट्टा हजुरहरूले बकेट लिनुभयो र त्यो बकेटमा पानी भर्नुभयो भने के हुन्छ त? बकेटको साइज ग्लासको भन्दा बढी छ र त्यही भएर त्यसमा के हुन्छ त? पानी पनि बढी हुन्छ। So whenever you try to carry that bucket filled with the water, you feel difficult. किन difficult feel गर्नु भयो त? Because it contains more amount of matter. The more amount of water is involved in that bucket, so you feel difficult, so you feel heavy when you carry that bucket, and the small amount of effort or the force which is required to pick the glass of the water is not sufficient to carry that bucket filled with the water. मैले हजुरहरूलाई liquid matter सँग related पनि examples हरु दिइसके, and now let's move towards the gaseous matter. As there are three states of matter, you know that they are solid, liquid and gas. अब हामी कुन स्टेटमा छौं त? Gaseous स्टेटमा छौं. So you celebrate birthdays. बर्थडेमा हजुरहरूको बलून भएन भने हजुरको बर्थडे कम्प्लिट हुँदैन, and during that time what do you feel inside that balloon? के feel गर्नुहुन्छ हजुरहरूले? Air feel गर्नुहुन्छ. And what type of matter is air? Obviously the matter is, the air is a gaseous matter. अब कुनै पनि बलूनमा हजुरहरूले थोरै अमाउन्ट अफ एयर फिल गर्नुभयो भने त्यसले थोरै स्पेस अकुपाई गर्छ, त्यो सानो साइजको हुन्छ, and its mass will be less. तर त्यही बलूनमा हजुरहरूले धेरै एयर फिल गर्नुभयो भने पनि के हुँदै जान्छ त? enlarge हुँदै जान्छ, and we can conclude that it has more mass. So we can relate matter and mass like this. अब यो सबै एक्जाम्पल्सहरु मैले हजुरहरूलाई किन दिए त? हजुरहरूले सोच्नु भएको छ त? सोच्नु भयो होला, धेरैले सोच्नु भएको होला. Well, I provided you these all examples of matter relating with mass because I wanted to make you clear that by observing, by looking, or by carrying any objects or the substances found around us, we can only identify which one is lighter and which one is heavier. तर हामीहरूले त्यो क्यारी गर्ने क्रममा मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरेको छ त? छैन. त्यसैले हामीहरूले त्यहाँ भएको एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी अफ म्याटर पत्ता लगाउन सक्दैनौं. We are not able to identify the amount of the quantity of the matter present in that object or the substance. यदि हामीहरूले क्वान्टिटी अफ म्याटर पत्ता लगाउन सकेनौं भने कति मासको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौं त? सक्दैनौं. So I think I was to the extent to make you clear about the comparison of the mass of any objects found in your surrounding, that whether which one is lighter and which one is heavier. अब यो सबै examples पछि I would like to provide you the definition of mass and matter through the slide. Let's have a look towards the slide for the definition of mass and matter.
हजुरहरूले स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ there is the topic mass. So the definition of mass goes in this way: the total quantity of matter contained in any object or substance is called mass. मैले फेरि भन्दैछु हजुरहरूलाई, हजुरहरूले राम्रो ह्यान्डराइटिङमा लेख्नु होला। Mass is defined as the total quantity of matter contained in any object or substance. And similarly, mass को definition लेख्दाखेरि हजुरहरूले त्यहाँ matter पनि देख्नुभयो र त्यो matter भन्ने हजुरहरूले छुट्टै लेसनको रूपमा 4-5 क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। So I only wanted to provide you just a review of it in a single sentence. So the definition of matter goes on like this: matter is anything that has mass and occupies space. मैले फेरि भन्दैछु हजुरहरूलाई, matter is anything that has mass and occupies space. I hope you all have written this. This was for the English medium students. अब हामीले फेरि यही कुरा नेपालीमा लेख्ने छौं र the definition of mass and matter for Nepali medium students जसलाई हामीले पिण्ड र पदार्थ भनेर बुझ्ने गर्दछौं। अर्को स्लाइड मार्फत हामीले यसको परिभाषा लेख्ने छौं। ल लेख्नुस् है त, माथिको परिभाषा चाहिँ पिण्डको र तल्लो भागको परिभाषा चाहिँ पदार्थको। मैले पनि भन्दैछु, हजुरहरूले लेख्नु होला। कुनै पनि वस्तुमा भएको जम्मा पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ। म फेरि भन्दैछु हजुरहरूलाई, कुनै पनि वस्तुमा भएको जम्मा पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ। पिण्डको परिभाषा लेख्ने क्रममा त्यहाँ एउटा शब्द आएको थियो। त्यो के शब्द हो त? पदार्थ। त्यो पदार्थलाई पनि परिभाषाका रूपमा लेखौं है त। पदार्थ भनेर त्यस्तो वस्तुहरूलाई भनिन्छ जसको पिण्ड र आयतन हुन्छ र नाप्न सकिन्छ। मैले केही समय हजुरहरूलाई यो लेख्न दिएँ किनभने नेपाली मिडियम स्टुडेन्ट्सहरूलाई लेख्न समय लाग्छ। ओके, हजुरहरूले लेखिसक्नुभयो होला। Okay, now pay attention towards the board. After definition, well, lighter कुन चाहिँ, heavier कुन चाहिँ भन्ने कुरा हामीहरूले थाहा पाइसक्यौं र अब कुनै पनि सब्स्टान्सहरूलाई मेजर गरेर त्यसमा कति क्वान्टिटी अफ म्याटर छ अथवा कति क्वान्टिटी अफ मास छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि के चाहियो त हामीलाई? That is measuring instrument. हामीहरूलाई कुनै पनि सब्स्टान्सको मास मेजर गर्नको लागि मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टको आवश्यकता पर्दछ र मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट के होला त? मास measure गर्ने measuring instrument के होला? What might be the measuring instrument used to measure the mass? That is beam balance, or it is also popular in among us such as pan balance, because it has two beams which seems to be like the pan, so it is also called the pan balance. And similarly, it is also famous for the name physical balance,
किन भन्दा इट इज युज टु मेजर द फिजिकल क्वान्टिटी द्याट इज मास। फिजिकल क्वान्टिटी मास मेजर गर्न प्रयोग भएको हुनाले यसलाई हामीले फिजिकल ब्यालेन्स भनेर पनि रिमेम्बरेन्समा ल्याउन सक्दछौँ। एन्ड सिमिलरली मासलाई किन फिजिकल क्वान्टिटी भनेको होला त? मासलाई हामीहरूले मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्न सक्छौँ एन्ड द रिजल्ट विच इज obtained from the measuring instrument can be expressed in terms of the units. Mass is called the physical quantity because it can be measured by using the measuring instruments, and the result which are obtained after measuring those mass by using measuring instruments can be expressed in terms of the units. त्यस कारणले मास चाहिँ के हो त? फिजिकल क्वान्टिटी हो। मास इज अ फिजिकल क्वान्टिटी र यो डेफिनेसन पनि आउन सक्ने हुनाले मैले हजुरहरूलाई वाइ मास इज कल्ड फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने कुरा लेखाउन गइरहेकी छु। आई होप यु आर अल्सो राइटिङ विथ मी। लेख्दै पढ्दै गर्नुहोला। दिस इज न्यू टपिक फर यु एज यु हेभ नट लर्न्ड बिफोर दिस measurement in 4 and 5. Mass is called physical quantity because it can be measured by using measuring instrument। यति मात्रै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त हजुरहरूले। and so I am removing the full stop there। the result can be expressed केमा त? in terms of unit। हजुरहरूले यतिसम्म मात्रै बुझ्न सक्नुहुन्छ। दिस इज फर द रिमेम्बरेन्स। हजुरहरू अहिले क्लास 6 मा हुनुहुन्छ। सो आई एम प्रोभाइडिङ यु अप टु हियर। मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टसम्म लेख्दा पनि भयो, हजुरहरूले यहाँसम्म लेख्नुभयो भने धेरै बुझ्नुहुन्छ। सो आई एम प्रोभाइडिङ दिस फर यु। लेख्नुहोस् है त, मैले फेरि भन्दैछु। मास इज कल्ड फिजिकल क्वान्टिटी because it can be measured by using measuring instrument and the result obtained can be expressed in terms of the unit। त्यही भएर यसलाई फिजिकल क्वान्टिटी भनेको। अब यो मेजर गर्ने मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त? मैले अगाडि नै भनिसकेँ, बीम ब्यालेन्स। हजुरहरूले अब बीम ब्यालेन्स फेरि स्लाइड मार्फत हजुरहरूले बीम ब्यालेन्सको फिगर हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ त बीम ब्यालेन्स। यस, there is the stand in between the two beams where the beams are on the either side, and at the top there is the pointer। top मा चाहिँ पोइन्टर छ, पोइन्टर जस्तो छ जसले दुईवटा बीम्सहरू ब्यालेन्स्ड पोजिसनमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो पोइन्टरले डिटरमाइन गर्छ, हामीहरूलाई बताउँछ। and the two beams are on the either side। and now let's explain the working of the beam balance। दुईवटा बीम्सहरू छ। in among two of the beams, in one of the beam standard mass is kept। एउटा बीममा के राखिन्छ त? स्ट्यान्डर्ड मास राखिन्छ र अर्को बीममा के राखिन्छ? अननोन क्वान्टिटी or the mass is kept। and यदि यो स्ट्यान्डर्ड मास भन्दा अननोन क्वान्टिटी लेस भयो भने के हुन्छ त? इट गोज अप, माथि गएको हुन्छ त्यो बीम भने। यसलाई अब हामीले स्ट्यान्डर्ड माससँग ब्यालेन्स गराउन के गर्नुपर्छ त? वी मस्ट एड द अननोन क्वान्टिटी इन अर्डर टु ब्यालेन्स द टु बीम्स। देन ओन्ली दिस अननोन क्वान्टिटी विल बी इक्वल टु द स्ट्यान्डर्ड मास विच इज केप्ट अन आइदर साइड अफ द बीम ब्यालेन्स। र यदि यता राखेको अननोन क्वान्टिटी
स्ट्यान्डर्ड मास भन्दा बढी छ भने के हुन्छ त? If the unknown quantity is less than the standard mass, then it goes down, lowers down. र यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नुपर्छ त? हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नुपर्छ? We need to remove the unknown quantity in order to balance them. बुझ्नुभयो त? यसरी by removing or adding the unknown quantity, we can know that the beam balanced is in balanced condition and mass is equal to the standard mass. अब हजुरहरूले फेरि बीम ब्यालेन्स को फिगर हेर्नु होला। बीम ब्यालेन्स पुरै हजुरहरूले ठुलो फिगरमा हेर्न मैले रिक्वेस्ट गर्दछु। स्लाइड प्लिज। बीम ब्यालेन्सलाई यसरी चाहिँ वर्किङ अफ बीम ब्यालेन्स हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। एन्ड आफ्टर दिस we need to know how to handle the beam balance. So we need to know the precautions while measuring the mass. त्यो बीम ब्यालेन्स प्रयोग गर्ने युजरलाई यदि कुनै प्रिकसन मेजर्सहरू थाहा भएन भने उहाँहरूको रिजल्ट इनकरेक्ट हुन सक्छ, एक्युरेट नहुन सक्छ। So the precautions while measuring the mass I have listed here in 3 points, and I would be so much grateful if you would extend the points into 5 or 6 points. So the first point is instrument must be proper and sensitive. हामीले प्रयोग गर्ने बीम ब्यालेन्स एकदमै प्रपर हुनु पर्यो, सेन्सिटिभ हुनु पर्यो, बिग्रिएको हुनु भएन, धेरै पुरानो हुनु भएन, एन्ड यसको रेगुलर चेकअप पनि हुनु पर्यो। एन्ड इन सेकेन्ड पोइन्ट वी हेभ स्ट्यान्डर्ड मास शुड बी वेल रेटेड। हामीले प्रयोग गर्ने ढक कस्तो हुनु पर्यो त? त्यसमा ढकमा कति पिण्डको रहेछ भन्ने कुरा मेन्सन हुनु पर्यो। एल्स द युजर माइट नट नो द मास अफ द्याट स्ट्यान्डर्ड बडी। जुन अननोन क्वान्टिटी मेजर गर्न प्रयोग गरिएको जुन ढक हुन्छ त्यसमा वेल रेटेड हुनु पर्यो। 1 केजी भए 1 केजी लेखिएको हुनु पर्यो, 2 केजी भए 2 केजी लेखिएको हुनु पर्यो। And if it is not mentioned so, then the user might not know how much mass it is. And similarly, the reading must be taken only when the beam comes to rest position. जब बीम्सहरू रेस्ट पोजिसनमा आउँछन् तिनीहरू हलचल गरिरहेका हुँदैनन् अथवा त्यो बीम्सहरू they must seem to be lying in the straight line like horizontal collinear पोइन्ट्सहरू भन्ने सुन्नु भएको छ नि, हो त्यस्तै पोजिसनमा हुनु पर्यो अनि मात्रै हाम्रो रिडिङ के हुन्छ त? एक्युरेट हुन्छ। एन्ड प्रयोग गरिने ढक यदि खिया लागेको छ भने के हुन्छ? इट वुड बी लस फर द शपकिपर, किनभने कस्टमर्सलाई त फाइदा हुन्छ, उसको त मास बढिसक्छ खिया लागेपछि त, रस्टिङ भएपछि। यदि त्यो इरोडेड भएको छ अथवा भाँचिएको छ भने के हुन्छ त? हामी कस्टमर्सहरूलाई बेफाइदा हुन्छ। एन्ड हामी कस्टमर्सहरूलाई बेफाइदा भएपछि के भयो त? इफ द रिजल्ट डिफर्स बाई 0.001 अल्सो द्याट मेजरमेन्ट इज टोटली इनकरेक्ट। अब हजुरहरूले स्लाइडको पनि लेखिसक्नु भएको छ प्रिकसन्स वाइल मेजरिङ मास। एन्ड नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स द युनिट अफ मास। अब बोर्डतिर हेर्नु होला हजुरहरूले, युनिट अफ मास मैले हजुरहरूलाई भन्न गइरहेकी छु केही कुरा यसको बारेमा। सो युनिट अफ मास के होला त? आई हेभ प्रोभाइडेड यु दिस इन लास्ट क्लास टू। व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास? द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज किलोग्राम। एन्ड किलोग्रामलाई हामीहरूले सिम्बलमा सर्ट फर्ममा के लेख्न सक्छौँ त? केजी। हामीहरूले केजी लेख्छौँ यसलाई। एन्ड देयर आर अल्सो द मल्टिपल्स एन्ड सब मल्टिपल्स अफ किलोग्राम टु। मल्टिपल्स
भनेको त्यस्तो युनिट्सहरू दे आर द लार्जर युनिट्स। ठुला युनिट्सहरूलाई मल्टिपल्स भनेर भनिन्छ र साना युनिट्सहरूलाई के भनिन्छ त सब मल्टिपल्स भनेर भनिन्छ। अब मैले केही कुरा रिलेटेड टु युनिट अफ द मास लेख्न गइरहेकी छु, हजुरहरूले यता ध्यान दिनुहोला। मिली, सेन्टी, डेसी, ग्राम, हेर्नु भएको छ है, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। अब यिनी युनिट्सहरू के हो त? These are the units of the mass and ascending orders मा यिनीहरू अरेन्ज भएको छ। So can you say which is the smallest unit? So टपमा के छ त? मिलिग्राम। त्यही भएर सबैभन्दा सानो युनिट के भयो त? मिलिग्राम। Can you say which one is the largest unit among them? That's kilogram. So ascending order मा arrangement भएको हुनाले these are smaller units and तल lower level मा bottom मा जाँदाखेरि के भयो त? these are larger units. अब यही कुरा मैले हजुरहरूलाई फेरि स्लाइड मार्फत देखाउन गइरहेको छु। There is unit of mass. You can see on the slide there is unit of mass, multiples and sub-multiples of kilogram, also called the unit of the mass. हजुरहरूले त्यो कपी गर्नु होला और स्क्रिनशट लिनु होला। यदि टिभीमा हेर्नु भएको छ भने फोटो खिचेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। इट वुड बी फरएभर टु यू। एन्ड अल्सो भनेर मैले जुन तलपट्टि हजुरहरूलाई देखाएकी छु त्यो चाहिँ क्विन्टल र टन भन्ने शब्द पनि हजुरहरूले सुन्नु भएको छ नि। हो, त्यो कुरा मैले हजुरहरूलाई एक्स्ट्रा नलेजको लागि एड गरिदिएको, जस्ट लाइक जनरल नलेज। सो 100 किलोग्राम केजी इज इक्वल टु 1 क्विन्टल। Similarly, 10 quintal is equal to metric ton. I hope you have copied. Now let's do the numerical. You see on the board, numericals गरौँ। अब मैले हजुरहरूको लागि एकदमै सिम्पल प्रब्लम्सहरू रिलेटेड टु किलोग्राम लिएर आएकी छु। You do along with me. This you have done in previous classes too. Mathematics मा पनि धेरै पटक गरिसक्नु भएको छ। ल गरौँ है त, सँगसँगै गरौँ है। So I am rubbing this here. I have convert 5 kg into ग्राम। केजीले के डिनोट गर्छ त? किलोग्राम। एन्ड जीएमले के डिनोट गर्छ? ग्राम। किलोग्राम कस्तो युनिट हो? दिस इज बिगर युनिट, लार्जर युनिट, ठुलो युनिट हो यो। एन्ड ग्राम कस्तो हो त? किलोग्राम भन्दा सानो युनिट हो। अब ठुलो युनिटदेखि सानो युनिटमा हामीहरूलाई कन्भर्ट गर्नु छ। एन्ड वाट्स गिभन हियर? वी हैव, while you are solving the problem, you write the solution and I am copying it 5 kg. 5 kg भनेर हामीलाई क्वेशनमा जे दिएको थियो। I am copying the same here. And now I am separating the number and the unit. अब मैले केले सेपरेट गर्दैछु त यो नम्बर र युनिटलाई? मल्टिप्लाईले। बुझ्नुभएको छ? 5 into 1 गर्दा पनि 5 नै हुने हुनाले I am separating the unit and the number by multiplication sign. And 5 times, अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ 1 kg छ
हामीलाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ ग्राममा लग्नु छ जीएममा लग्नु छ अब ठुलो युनिटदेखि सानो युनिटमा लग्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त मल्टिप्लाई अब किलोग्राम र ग्रामको रिलेसन के होला त किलोग्राम र ग्रामको रिलेसन सिन्स 1 kg is equal to 1000 gram 1 kg बराबर 1000 ग्राम हुने हुनाले I am replacing the value of 1 kg by 1000 gram अब हेर्नुस् है मैले यहाँ 1000 ग्राम लेखेँ कताबाट लेखेँ त यहाँबाट लेखेँ अब यो कुरा कहाँबाट पाएको त अघिको मैले दिएको भ्यालुजहरुबाट पाएको हो एन्ड यो नम्बर्सहरुलाई अब यहाँ दुईवटा नम्बर्सहरु छ के नम्बर्सहरु होला त देख्नु भएको छ 5 र के छ 1000 छ and the unit is GM अब 5 र 1000 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के होला त 5000 and the unit is gram यसरी हामीले 5 kg लाई केमा कन्भर्ट गर्न सक्षम भयौ त ग्राममा कन्भर्ट गर्न सक्षम भयौ सो आई एम सेइङ यु अगेन यदि बुझ्नु भएको छैन अथवा भर्खर मात्रै हजुरले वाच गर्न लाग्नु भएको छ भने आई एम रिपिटिङ इट अगेन फर यु वी हैव द क्वेशन कन्भर्ट 5 किलोग्राम इन्टु ग्राम मैले यहाँ सिम्बोलिक फर्ममा युनिट्सहरुलाई लेखेकी छु 5 kg I am separating the number and the unit here 5 times 1 kg and replacing the 1 kg in terms of the grams as we know that 1 kg is equal to 1000 gram. So replacing 1 kg as 1000 gram we get 5 times 100 gram. मैले यहाँ ग्रुपिङ गरेको है नम्बर्सहरुलाई ग्रुपिङ गरेको to multiply them. And 5 र 1000 हजुरले छुट्टै मल्टिप्लाई गर्नुस् or you can use calculator too. So you get the result 5000 gram. अब ठुलो युनिटदेखि सानो युनिट्समा लग्न हजुरले सिकिसक्नु भयो अब मैले हजुरलाई ग्रामदेखि किलोग्राममा कन्भर्ट गर्न सिकाउँदै छु नाउ सी हियर अब कुन भ्यालु राख्ने होला त convert 7000 gram into kilogram अब मैले हजुरहरुलाई 7000 ग्रामलाई किलोग्राममा लग्न सिकाउँदै छु सल्युसन अघिको जस्तै प्रोसेसले गरौँ है त हामीसँग के छ 7000 ग्राम छ and you 7000 gram मा नम्बर कुन हो 7000 and gram के हो त its unit as it is the unit of the mass and I am separating the number and the unit यसमा पनि मैले 7000 times 1 gram गरे है त to separate the number and the unit किनभने 7000 times 1 गर्दा पनि 7000 नै हुने हुनाले I am separating them. So 7000 I am copying here the same. अब अघिकै कुरा हजुरहरुले भ्यालुलाई सेन्स भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ सेन्स 1 kg is equal to 1000 gram 1 gram is equal to कति होला त अब यो ग्रामलाई एक्लै गराउनु पर्यो त्यही भएर यो यता मल्टिप्लाई फर्ममा भएको 1000 यता आएर यस्तो भयो अब 1 ग्राम इज इक्वल टु कति हुने रहेछ त 1/1000 केजी हुने रहेछ सो रिप्लेसिङ 1 ग्राम बाइ 1/1000 केजी यो सेन्सबाट लेखेको है त
अब यो नम्बर्सहरूलाई ग्रुपिङ गर्ने, युनिटलाई छुट्टै, नम्बर्सहरूलाई छुट्टै। जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा नै राख्ने। 7000 माथि थियो, मैले माथि नै लेखेकी छु, एन्ड 1000 वाज बिलो, सो 1000 लाई मैले तल नै लेखेकी छु। एन्ड वी आर कपिङ द युनिट केजी। सो न्युमेरेटरमा हेर्नुहोस् 3 वटा 0 छ, डिनोमिनेटरमा 3 वटा 0 छ, सो वी आर क्यान्सलिङ देम। हेर्नुहोस् है त, मैले पहिला यो लास्टको 0 माथिको र तलकोलाई कट गरेँ, एन्ड सिमिलरली आई एम कटिङ द सेकेन्ड 0, एन्ड अब यो बचेको 0 पनि कट भयो। अब भ्याल्यु कति बच्यो त यहाँ 7/1 बच्यो, एन्ड द युनिट हियर इज केजी। युनिट के छ त केजी छ। अब यो 7/1 हेर्दाखेरि राम्रो देखेको छ त छैन। अब 7/1 हामीले गर्दा पनि डिभाइड गर्दा पनि कति आउँछ त 7 नै आउँछ। सो रिमुभिङ दिस 1 वी गट 7 केजी। अब कति के भ्याल्युलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले 7 केजी भ्याल्यु पाएको हो त। वी कन्भर्टेड 7000 ग्राम इन अर्डर टु गेट 7 केजी। अब यो कुरा फेरि मैले हजुरहरूलाई संक्षेपमा भन्दैछु, आइ एम समराइजिङ इट। कन्भर्ट 7000 ग्राम इन्टु किलोग्राम। अब यो किलोग्रामलाई केजी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। 7000 ग्राम, separating the number and the unit, and the 7000 gram is written the same. 1 gram is replaced by the value of the kilogram. माथिको भ्यालुलाई माथि लेख्ने, तलकोलाई तल लेख्ने. So the zeros of the numerator and denominator are cancelled each other to obtain the value that is 7 kg. हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, नबुझेको भए पनि कुनै मिडिया मार्फत हामीहरूसँग सोध्न सक्नुहुनेछ, सिक्न सक्नुहुनेछ। वी आर अल देयर फर यु एभ्री टाइम। यही भन्दै मैले अब हजुरहरूले मासमा के कुरा सिक्नुभयो त, फिजिकल क्वान्टिटी मासमा के कुरा सिक्नुभयो त भन्ने कुरा अब ऱ्यापिड फायर राउन्ड जस्तो हजुरहरूको टेस्ट है त, यो क्विज जस्तो। अब त्यो स्लाइड मार्फत हजुरहरूलाई मैले त्यो क्वेसन हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यु क्यान टेस्ट योर सेल्फ। ओन्ली 3 क्वेसन्स आई हेभ प्रिपेयर्ड फर यु अन द बेसिस अफ आवर टपिक मास। 3 वटा क्वेसन्सहरू छन्। मासको टेस्टको लागि 3 वटा क्वेसन्सहरू रहेका छन्। फ्रम द स्लाइड यु क्यान सी देयर। So what we have learnt in mass? Can you define mass and matter? हजुरहरूले mass र matter define गर्न सक्नुहुन्छ त? Well, I guess that most of you have been screaming by saying the definition of mass and matter, and I am not able to hear you because this is only one-way type of communication. You can show the solution through the comment or through the messenger too. ल अब मास र म्याटरको डेफिनेसन मैले भन्छु, हजुरहरूले पनि भन्नु होला, सँगसँगै भनौँ है त। The total quantity of matter contained in any body or substance is called mass. And matter's definition goes on like this. Matter is anything that has mass and occupies space. अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेसनको एन्सर है त। The standard unit of mass is kilogram. सिम्बल के हो त? kg. Standard unit of mass के हो? kilogram, and is written as kg. Which instrument is used to measure the mass? Instrument used to measure the mass is beam balance. अब हजुरहरूले चिन्नु भएको एउटा साथी, 2 जना साथीहरू हामीसँग अहिले सम्पर्कमा आउनु भएको छ। You can see them. I guess you have known him and her, and they are the students of our Kalika Manav Gyan Secondary School.
र उहाँहरूले हाम्रो लाइभ क्लास हेरेर के कति कुरा सिक्नुभयो भन्ने कुरा हजुरहरूसँग सेयर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ. दे आर रियली ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट्स अफ अस and their names are, so can you guess the name? They are, ल भन्नुहोस् है त उहाँहरूको हुनुहुन्छ होला उहाँहरू. Can you see them? दीपिका भट्टराई and दिपेश भट्टराई. उहाँहरूले क्लास 5 कालिका मानव ज्ञान सेकेन्डरी स्कुलबाट उत्तीर्ण गर्नुभएको छ इन भेरी बेस्ट पर्सेन्टेज. एन्ड लास्ट क्लासमा उहाँहरूले के कुरा सिक्नुभयो भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ र यो टाइममा कसरी सेड्युल बनाएर आफ्नो स्टडीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सेयर गर्दै हुनुहुन्छ. क्यान यु हियर अस दिपेश एन्ड दीपिका? ल दिपेश र दीपिका, यु क्यान सेयर विथ अस. हजुर हजुर सुन्नु भएको छ दिपेश र दीपिकाले? भन्ने We are very happy. Namaskar and good afternoon to all of you. It's me Dipesh Bhattrai from class 6 and it's me Deepika Bhattrai from class 6. Today we are here to tell something about the topic of measurement. At our last class, our teacher talked about the nation of measurement. So we are here to tell something what we have listened or heard or understand in our last class. Measurement. Measurement is the process of comparison of unknown physical quantities with known standard quantities. Some of the examples of measuring instruments are as follows. Mana, pathi, thermometer, etc. With the development of science and technology, the system of measurement also have been updated. The different system of measurements are as follows. First one is CGS system. Second one is FPS system. Third one is MCAS system. And the last one is SI system. Okay, let's go to the CGS system. CGS system stands for centimeter, gram, and second. In this system, length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. And our second one system is FPS system. FPS system stands for foot, pound, and second. In this system, length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. Our third one system is MKS system. MKS system stands for meter, kilogram, and second. In this system, length is measured in kilogram. Length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. Okay, our last one system is SI system. SI system stands for International. In this system, length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. SI system is very advanced system. Okay, let's go to the another topic. SI unit. SI units are those units which is used to express the term of SI system. There are two types of SI units. There are fundamental units and derivative units. Fundamental unit. Fundamental unit are those units which are not independent on other units. For example, kilogram, meter, second, etc. Derivative unit. Derivative unit are those units which are dependent on other units. For example, meter per second square, meters per second, etc. At last, we are very thankful to our teachers and our school to organize a larger class in spite of this pandemic.
pandemic situation is spreading all over the world. This virtual class is very beneficial for all students. We can utilize our time by studying due to this virtual class. Hope this pandemic will end soon. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you so much, Dipesh and Deepika. We are really feeling proud of you in this time, and all the teachers who are watching over here and all your friends who are watching to you are also really feeling awesome and they are really happy to see you. अब हजुरहरूले जस्तै उहाँहरूले पनि पढ्नुहुनेछ, टिचर्सहरूसँग उहाँहरूले पनि कोअपरेसन गर्नुहुनेछ. सो लेट्स मिट यु अगेन. र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दिपेश र दीपिका भट्टराई. हाम्रो कालिका मानव ज्ञान सेकेन्डरी स्कुलमा उहाँहरूले कक्षा 5 र 5 मा उत्तीर्ण गरिसकेर अहिले उहाँहरू क्लास 6 मा पुग्नु भएको छ. एन्ड दे वर शेयरिङ द एक्सपिरियन्स about the first class which they attend of science. उहाँहरूले जस्तै हजुरहरूले पनि पढ्नु होला भनेर हजुरहरूलाई एन्करेज गर्नको लागि I made you to connect with them, and they are twins, so they are sister and brother staying in the same home. उहाँहरू brother and sister हुनुहुन्छ. They are twins who are studying in Kalika school. अब मास हजुरहरूले बुझिसक्नु भयो. अब हाम्रो अर्को टपिक के रहेको छ त लेन्थ रहेको छ. मासमा के कुरा बुझ्नु भयो त त्यो कुरा मैले फेरि रिमेम्बर गराउन चाहन्छु. हजुरहरूले वेल आफ्नो साथीहरूलाई देखेर एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ र यति भन्दै अब यो लेन्थ पनि कुन फर्मेटमा पढ्नु होला, केसँग कम्पेयर गरेर पढ्नु होला त माससँग कम्पेयर गर्नु होला. मैले हजुरहरूलाई मासमा के सिकाएँ त to define mass, and similarly हजुरहरूले मासको मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो. एन्ड आफ्टर द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हजुरहरूले मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टबाट पाइसकेपछि त्यो रिजल्टलाई केमा एक्सप्रेस गर्छौँ त इन टर्म्स अफ द युनिट्स भनेर स्ट्यान्डर्ड युनिट्सलाई बुझ्नु होला. इन फर्स्ट यु न्यू टु डिफाइन द मास, इन सेकेन्ड द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर द मास, एन्ड इन थर्ड स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास. अब यसै गरी हजुरहरूले लेन्थको पनि नोट प्रिपेयर गर्नु होला. यु हेभ गट इन्टरनेट. हजुरको एल्डर्सहरूले, प्यारेन्ट्सहरूले, टिचर्सहरूले दे आर एभ्री टाइम हेल्पिङ यु बिकज दे लभ यु अ लट. त्यसै गरी हजुरहरूले मासको जस्तै लेन्थको पनि डेफिनेसन के गर्नु होला त ट्राई गर्नु होला. अब यही भन्दै एन्ड यसै गरी मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट लेन्थको पनि के गर्नु होला खोज्नु होला, जान्नु होला, र युनिट पनि के गर्नु होला लेन्थको ट्राई गर्नु होला. एन्ड दिस इज होमवर्क फर यु. मासको पनि नोट बनाउनुहोस् र लेन्थको पनि नोट गराउनुहोस्. एन्ड इन द नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न अगेन. मैले लेन्थ पनि सिकाउने छु, टाइम पनि सिकाउने छु र टेम्परेचर पनि सिकाउने छु. सो किप लर्निङ, स्टे सेफ. थ्याङ्क यू. मिट यु सोन. धन्यवाद. Lumbini TV SD.